Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to the Lord. Next song, My Jesus, My Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Okay, Telugu song. Kummari Kummari. Kummari, oh Kummari,
జగదుత్పత్తి దారి జీగటమన్నైన నా వంక చల్లగా చూడుమయ్యా జీగటమన్నైన నా వంక చల్లగా చూడుమయ్యా పానికి రాని పాత్రలని పారవేయకుమా పొంగి పొరలు పాత్రగా నన్ను నింపుమా పనికి రాని పాత్రలను పారవేయకుమా పొంగి పొరలు పాత్రగా నన్ను నింపుమా సువార్తలోని పాత్రలన్నీ శ్రీయేసుని పొగడుచుండా సాక్షిగా నుండు పాత్రగా చేసి సత్యముతో నింపుము తండ్రి కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగదుత్పత్తి దారి జీగటమన్నైన నా వంక చల్లగా చూడుమయ్యా Thank you for the wonderful singing. Praise be to God. ఆరాధనలోకి మనం వెళ్దాము. ఈరోజు కుమార్ గారు కిషోర్ బాబు గారు రావాలి, కానీ వారు రాలేని పరిస్థితిలో ఎవరో ఫ్యామిలీ చనిపోవడం బట్టి వారు ట్రావెల్స్ లో ఉన్నారు. కిషోర్ బాబు గారు he was supposed to take the Lord's message, కానీ ఈరోజు జయశేఖర్ గారు కూడా he is not available at this point of time. వారు ఒంగోలులో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గ్రాడ్యుయేషన్ జరుగుతుంది, గ్రాడ్యుయేషన్ ని అటెండ్ అవుతున్నారు. అయితే మన క్విక్ గా లేఖన భాగంలో అదేంటి మనము వి విల్ స్టడీ అదేంటి నాతో పాటు మీ బైబిల్స్ ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 1 and 2 ని మనం చదివి దాంట్లో నుంచి కొన్ని మూలాలు చూద్దాము. ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 1 and 2 ప్లీజ్. ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 1 and 2 ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకొని చదివినట్లయితే దట్ వుడ్ బి వండర్ఫుల్. ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 1 and 2. మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకును రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజ్ఞాపనములను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్తుతులను చేయవలనని హెచ్చరించుతున్నాను. Amen. Thank you so much for the word of God. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving, living Heavenly Father, we come to your throne of grace to praise you, to glorify you, and to adore your name. Lord, thank you, Lord, for the beautiful voices you have given to us so that we could sing praises and adoration. Lord, as we look into your word, Lord, speak to us for your name's sake. Submitting ourselves at your feet, in Jesus' most precious name I pray. Amen. So ఈరోజు నేను 3 మెసేజెస్ ఇవ్వాలి, కానీ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. దీన్ని షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా నేను మీకు ప్రజెంట్ చేయాలనేసి ఉంది. అయితే ఈ ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 1 and 2 లో మనము గమనించినట్లయితే ది ఎంఫసిస్ అక్కడ అదేంటి ఐ ఎగ్జార్ట్ ది దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సప్లికేషన్, ప్రేయర్, intercession and giving of thanksgiving may be made for all men. సో ఇక్కడ మనము గమనించినట్లయితే ఇక్కడ నార్మల్ గా
అదేంటి తెలుగులో అయితే ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దామా. సప్లికేషన్ తెలుగు వర్జన్ లో ఫస్ట్ వర్స్, 1 తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్స్ 1. మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులకు అందరూ 2 తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్స్ 1. నా కుమారుడా, క్రీస్తు యేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము. ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్స్ 1. ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్స్ 1 లో అక్కడ అదేంటి ఇంగ్లీష్ లో సప్లికేషన్ అని ఉంది, ప్రేయర్ అని ఉంది, ఇంటర్సెషన్ అని ఉంది. సో ఈ 3 మనము రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాం. అయితే దాని తర్వాత గివింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ be made for all men. So giving of thanks is what we చాలా అరుదుగా దీన్ని మనము చేస్తాం. సో గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీలో 95లో స్టార్ట్ అయిన అది గమనించినట్లయితే 95 నుంచి ఈ ఆరాధనకి మూలంగా గమనించినట్లయితే ఆరాధనకి చాలాసార్లు మనము ఆరాధనకి టైము ఓన్లీ పాటల ద్వారానే పాటలు పాడడము, తర్వాత అదేంటి ఆరాధన అయిపోతుంది అని దృక్పథంలో మనము గమనిస్తాం. కానీ ఆరాధించేటప్పుడు చాలాసార్లు అదేంటి సప్లికేషన్ చేస్తాము, ప్రేయర్ చేస్తాము, ఇంటర్సెషన్ చేస్తాం. కొన్ని సంఘాలలో అయితే వీ హ్యావ్ ఆరాధనకి ఇంటర్సెసరీ ప్రేయర్ అని కూడా దానికి దానికి పేరు పెట్టి ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ గివింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అండ్ మేడ్ ఫర్ ఆల్ మెన్. సో అక్కడ తెలుగులో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది, కానీ నాకు తెలీదు, తెలుగు నేను చదవలేను కాబట్టి అదేంటి అక్కడ గమనించినట్లయితే ఫర్ కింగ్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ దట్ ఆర్ ఇన్ అథారిటీ దట్ వీ మే లీడ్ ఎ క్వైట్ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఇన్ ఆల్ గాడ్లీనెస్ అండ్ ఆనెస్టీ. అయితే ఈ 1 తిమోతి చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 1 and 2లో గమనించినట్లయితే పౌలు తిమోతికి రాస్తూ ప్రార్థనా జీవితము, తర్వాత అదేంటి ఇంటర్సెసరీ ప్రేయర్, దీనన్నిటిని మాట్లాడుతూ ఎండ్గా గివింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనేది అక్కడ మనము గమనిస్తున్నాం. సో అదేంటి ఈరోజు మనం ఇఫ్ వీఆర్ అదేంటి ఆరాధనలో మనం కూడి ఉన్నాం కాబట్టి మన ఆరాధిస్తామా, ప్రార్థిస్తామా? చాలాసార్లు మనకు ప్రార్థన చేయడానికి నేర్చుకున్నాం, కానీ మనము మన వర్డ్స్ ఏవైతే ఆరాధన టైంలో వాడతామో అవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఆరాధించేటప్పుడు దాన్ని అదేంటి వాక్యము, వచనాలు మనం ఏవైతే మన మాటలు గమనించినట్లయితే అతను మన కోసము ఏమి చేశాడు, అతను శిలువ మీద పడి ఉండగా అతను చనిపోగా అతని రక్తం ద్వారా మనకి ఇవ్వబడిన పాప క్షమాపణ, దానికి మనము is what we are thankful of. If Christ did not die on the cross of Calvary, if he hasn't shed his precious blood on the cross of Calvary, there wouldn't be anything today. మనం ఇలా సంఘములో మనము కూడి ఉండం. అయితే ఆరాధించేటప్పుడు నా కోసము ఏమైతే చేశాడో దానికి స్తుతులు చెల్లించడం, దానికి వందనాలు చెల్లించడము ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో మెనీ ఎ టైమ్స్ అదేంటి ఆరాధించేటప్పుడు మనము స్తుతులు చెల్లిస్తూ అతను మన కోసం ఏమై ఉన్నాడు, అతను మన హోప్ ఏంటి, వెన్ వి డై వి విల్ లివ్ విత్ హిమ్ టు ఇటర్నిటీ అట్ ద ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ వి విల్ సీ హిమ్ అనేది మనం గమనిస్తూ అతనితో పాటు మనము మన నిత్య జీవితాన్ని జీవించడానికి కాలంలో ఈ లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు, ఈ సంఘంలో ఉంటున్నప్పుడు యాజ్ వర్షిప్ గా I request you to join with me in worship. When we worship, we will worship
in thanking the Lord for what he is and for what he has done for us. సో దీంట్లో నాకు ఇది కావాలి, లేకపోతే నా కోసము ఇది చేయండి, లేకపోతే నా హెల్త్ బాగలేదు, లేకపోతే ఇవన్నీ కాదు. అదేంటి, నువ్వేమై ఉన్నావు నాకు నే మాటల ద్వారా మనము ఆరాధిస్తాం. సో నా ఆరాధన లో మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరు మన మాటలు ప్రార్థనకి అలవాటై ఉన్నాం, కానీ చాలాసార్లు ఆరాధించడానికి మనకు ఆ మాటలు చాలా తక్కువగా. కానీ విల్ యూ టేక్ టైమ్ టు ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అండ్ ప్రైజ్ హిమ్, glorify him, adore his name by using words which are thanking him for his grace and for his mercies. నీ నామం దేవా అనుదినం స్తుతించెదా, నీ నామం దేవా అనుక్షణం దయతో కాపాడినావు, కృపని చూపించినావు, దయతో కాపాడినావు, కృపని చూపించినావు, నిన్ను మరువనేసు, నిన్ను విడువనేసు, స్తుతించెదా నీ నామం దేవా అనుక్షణం. మీలో ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసుకొని ప్రార్థన కాకుండా లాస్ట్కి కూడా మనం ఇన్ జీసస్ నేమ్ వి ప్రే అని అంట, కానీ ఆరాధించేటప్పుడు వి డు నాట్ ప్రే, వి విల్ థ్యాంక్ హిమ్, థ్యాంకింగ్ హిమ్ ఫర్ వాట్ హీ హెస్ డన్ ఫర్ అస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ, థ్యాంకింగ్ హిమ్ ఫర్ వాట్ హీ ఈజ్ ఫర్ అస్, నాకు ఏమై ఉన్నాడు అనే దాని మీద మనము ఈ టైమ్స్ స్పెండ్ చేస్తాం. ప్రేమగల బ్రదర్ ఆరాధిస్తారా? బ్రదర్ అభిషిక్తి గారు ఆరాధిస్తారా?
ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరుల గొప్ప తండ్రి, జీవము గల నాయన నీ పాదములు కొందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. గొప్ప దేవుడవు, ఆదరణకర్తవు నాయన, పరిశుద్ధుడవు, నీతిమంతుడవైన నా తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. మహోన్నతుడవు, మహాగణుడవు, పరిశుద్ధుడవు, నిత్య నివాసి అయిన నా పరమ తండ్రి నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఈ యొక్క సాయంకాల దినములో ప్రభా నైనా మీరిచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశమును బట్టి, భాగ్యమును బట్టి, లోకంలో ఎవరికి లేనటువంటి ప్రభా ఈ యొక్క గొప్ప ధన్యత మాకు ఇచ్చినందుకై నీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఘనత, మహిమ, ప్రభావము నొంద నర్హుడవని ప్రభా నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభా. మీరు చేసిన మేలు, ఉపకారములు, అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య క్రియలను బట్టి నేను స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాను ప్రభా నాయన. ఆలోచనకర్తవు దేవా తండ్రి నాయన, బలవంతుడవగు దేవుడు, సమాధానకర్తవు, నిత్యుడవగు తండ్రివైన నా తండ్రి నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఆ కల్వరి శిలువలో మీరు చేసిన గొప్ప త్యాగమును బట్టి, మీరు చూపిన అపారమైన ప్రేమను బట్టి నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. పాపమునకు, శాపమునకు, నరకాగ్నికి గురి కావలసినటువంటి నన్ను ప్రభా వెదకి రక్షించి ప్రభా నీ బిడ్డగా, నీ సొత్తుగా నన్ను చేసుకున్నందుకై నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని మీరు చూపుచున్నటువంటి దేవాతండి కరుణా వాత్సల్యమును బట్టి నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభానైనా. దేవాతండి నా సంకటముల నుండి, నా దుఃఖముల నుండి ప్రభానైనా, దేవాతండి నాయన మీరు అన్ని కుదిర్చినందుకై నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నిన్న, నేడు, రేపు ఏకరీతిగా ఉన్న పరమ తండ్రి నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఆదియు అంతమునైన నా ప్రభా నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను నాయన. ఈ దినమంతా కూడా ప్రభా నీ యొక్క దీవెనల చేత, దేవాతని ఆశీర్వాదముల చేత నింపినందుకే నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. దేవాతని నీ గొప్ప దేవుడవు నాయన. దేవాతని మరణాంధకారంలో నుంచి, చీకటిలో నుంచి, పాపాంధకారంలో నుంచి, బంధకములో నుంచి, మరణ భయములో నుంచి కూడా ప్రభా మమ్మల్ని దేవాతని విడిపించి విమోచించిన నా గొప్ప దేవుడుగా ప్రభా నీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఈ కొద్ది స్తుతులు నా ప్రభును, నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమునే సమర్పిస్తుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. యేసయ్యా మా ప్రభా మీకు స్తుతి స్తోత్రములు నాయన. మీ యొక్క అపారమైన ప్రేమ, నిండైన కృపా నడిపింపుని బట్టి ప్రభా మీ యొక్క పాద సన్నిధిలో ప్రభా మీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాము నాయన. నీకు స్తోత్రములు యేసయ్యా. యేసయ్యా అని తండ్రి ప్రార్థించగా మా ప్రార్థనలు ఆలకించే గొప్ప తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ప్రార్థనా సమయాన్ని బట్టి ప్రభా ఈ యొక్క మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి గణపరిచే సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాము నాయన. నీకు స్తోత్రంలో నాయన. ఏ పాటి దానాన్ని ప్రభా మన్ను, దుమ్ము, ధూళి వంటి దానైనా నన్ను మీరు వెదకి రక్షించుకున్నందుకు నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం వేసిన నా యొక్క పాపపు లోకంలో తండ్రి పాపంలో పడి నశించిపోవాల్సిన నన్ను తండ్రి వెదకి రక్షించుకున్నందుకు నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. మీ యొక్క వాక్యం అనే తండ్రి గొప్ప కాటకం ద్వారా ప్రభా వేసిన మీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ తండ్రి అనుదిన ఆహారంలా ప్రభా వేసిన వాక్యంతో మమ్మల్ని బలపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం లేసియా. మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీరు మాకు సహాయంగా తండ్రి నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రం లేసియా. ఆ యొక్క కలువరిగిరిలో ప్రభా వేసిన నా తండ్రి మా కొరకే, మా పాపాల కొరకే, మేము చేసిన తప్పిదాల కొరకే తండ్రి వేసిన మేము నశించిపోవాల్సిన బదులు ప్రభా వేసిన మా కొరకే తండ్రి ఆ యొక్క కలువరిగిరిలో మీరు అర్పించిన గొప్ప బలియాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రంలో యేసయ్యా. యేసయ్యా ఏమని మీ యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోగలము యేసయ్యా. నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. మీ యొక్క ప్రేమ అపారమైన ప్రేమ నాయన నీకు వందనాలు యేసయ్యా. యేసయ్యా ఆ గొప్ప బలియాగం ద్వారా తండ్రి యేసయ్యా మమ్మల్ని పాపపు ఊబిలో నుంచి తండ్రి పైకి లేవనెత్తినందుకు నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను. పాపంలో తండ్రి మేము నశించిపోకుండా ఉండేందుకు తండ్రి యేసయ్యా నా తండ్రి మమ్మల్ని సంరక్షించి కాపాడుతున్నందుకు నీకు వందనాన్ని చెల్లించుకుంటున్నాను.
మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ భాగ్యం కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. పేరు పేరున ప్రభా నా బిడ్డ నేను పిలుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ప్రభా నీకు స్తోత్రం లేసే. మీరు మరణించి తిరిగి 3వ దినాన లేచి ప్రభా మృత్యుంజయుడవై ప్రభా సజీవమైనటువంటి దేవుడిగా ప్రభా యేసునైనా పరలోకములో ప్రభా సింహాసనాసీనుడవై ప్రభా కోట్లాను కోట్ల దూతలతో ప్రభా ఎల్లప్పుడూ పొగడబడుచున్నటువంటి గొప్ప యేసయ్య మా దేవుడు, మా సొంత రక్షకుడు అయినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. నాయన మీరు మాకు ఎంత గొప్ప విలువనిచ్చావంటే నాయన ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలును అనని తండ్రి యేసునైనా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ గొప్ప ఆధిక్యతను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. యేసునైనా నిజంగా ఈ భూ ప్రపంచంలో మమ్మల్ని మేము కంపేర్ చేసుకోవాలంటే ఆవగింజ కన్నా మేము చిన్నవాళ్ళం ప్రభా. అయినప్పటికీ మీరు మాకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలును అన్నావు నాయన. నీకు వందనాలు యేసునైనా నా తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి తండ్రి యేసునైనా ఈ గొప్ప తండ్రి యేసునైనా రక్షణని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మా జీవితాలలో మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మేళ్ళని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభా సజీవు లెక్కలో మమ్మల్ని లెక్కిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభా ఇంకా మీ యొక్క రక్షణ సువార్త ప్రభా యేసునైనా నా తండ్రి ఎన్నో ప్రాంతాలలో తండ్రి వ్యాపింపబడేలాగిన ప్రభా యేసునైనా మీరు చేస్తున్నటువంటి గొప్ప కార్యాలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ యొక్క ప్రార్థనా సమయాన్ని బట్టి ప్రభా ఈ యొక్క ప్రభా యేసునైనా ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు పెట్టబేరుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఘనతయు యుగ యుగములకును స్తుతి మహిమ ఘనతయు యుగ యుగములకును స్తుతి పాత్ర నీకే చెల్లును స్తోత్రానికి తాగును స్తుతి పాత్ర నీకే చెల్లును స్తోత్రానికి తాగును. నీ రక్తమే నన్ను శుద్ధీకరించు, నీ రక్తమే నా బలము. పరలోక తండ్రి నాయన కృపను ప్రేమను బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా. మహోన్నతుడు మహాగణుడు మహాపరుషుడు నైనా ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకుంటున్నాం ప్రభా తండ్రి. నన్ను ప్రభా తండ్రి సజీవ లెక్కలో ఉంచి ప్రభా తండ్రి ఈ దినం నా ప్రభా మీ వైపు నా కన్నులెత్తి ప్రభా తండ్రి మిమ్మల్ని కొనియాడుటకు శ్లాఘించుటకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. మీ యొక్క అమూల్యమైన రక్తము చేత ప్రభా తండ్రి నాయన నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించిన గొప్ప తండ్రి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన ప్రభా తండ్రి. ఇంతవరకు నాయన తండ్రి నా పట్ల చేసిన ప్రతి మేలులను ప్రభా తండ్రి అద్భుత కార్యములను బట్టి మీకు ఎంతగానో స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన ప్రభా తండ్రి. అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును ప్రభా తండ్రి. మరి అడగక మునుపే ప్రభా తండ్రి మీరు మాకు కలుగజేసిన ప్రతి మేలులను బట్టి నాయన మీకు ఎంతగానో స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నాయన ప్రభా తండ్రి. ఆ కల్వరి శిలువపై ప్రభా తండ్రి నా కొరకు ప్రభా మీ యొక్క శరీరము విరగొట్టబడ్డది, నలగొట్టబడ్డది, దున్నబడ్డది ప్రభా తండ్రి. అయినప్పటికీ మీరు నాపై చూపించిన ప్రేమను బట్టి ప్రభా తండ్రి కేవలం నాకు నాయన ఉచితమైన రక్షణ కొరకు ప్రభా తండ్రి మీరు నాయన నాకు పడవలసిన శిక్షను మీరు పొంది ప్రభా తండ్రి రక్తము నీరు కారేంత వరకు రక్తమును దారిపోసారు ప్రభా తండ్రి. ఎంత ప్రేమమయుడో నైనా ఎంత దయమయుడో ప్రభా తండ్రి. ఎవ్వరు కనీసం ప్రభా తండ్రి చూపించలేని ప్రేమ, ఎవరు ఏ సాక్రిఫైస్ చేయలేని ప్రభా తండ్రి నా కొరకు ప్రభా తండ్రి కేవలం నన్ను రక్షించటకు ప్రభా తండ్రి మీరు చూపించిన ఆ ప్రేమను బట్టి ఎంతగానో స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఏమిచ్చి మీరు నన్ను తీర్చుకుందుకో ప్రభా. నాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతనునైనా అనుక్షణము ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క ఘనమైన నామంలో ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క నీతిని రాజ్యంను వెతుకుటకు ప్రభా తండ్రి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి. మరణం చేయించిన గొప్ప సజీవం గల తండ్రి ప్రభా తండ్రి మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఆదియు నైనా తండ్రి ఆదియు అంతము ప్రభాతను అల్ఫయు ఒమేగయు ప్రభాతని నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన ప్రభాతాన్ని మరి ఒకసారి ప్రభాతం మేము ఇక్కడ చేరి కూడి ప్రభా మీ యొక్క దైవదాసుని ద్వారా ప్రభాతాన్ని మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి వాక్యము చేత ప్రభాతాన్ని మరి 1 తిమోతి 2nd chapter 1st verse ని బట్టి మా జీవితాలు మేము అప్లై చేసుకుంటకు నాయన మరి ఒకసారి మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు ప్రభా మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ పరిశుద్ధమైన నామమున యేసు క్రీస్తు
యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ కొద్ది ఆరాధన సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా నీవే కదా నా ఆరాధన ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా నీ నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దశలన్నీ నీవేనని అనతి కాలాన ప్రథమ ఫలముగా ప్రత్యక్షపరచిన నీ కృప అసాధ్యమైనది మున్నది అసాధ్యమైనది మున్నది యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతిని స్వాధీనమా చేస్తాం. ఆరాధన చేస్తాం. ప్రేమ గల నాయన కృపగల తండ్రి, నీకే వందనాలు, నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ సమయం నీకు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు అయినా, నీకే స్తోత్రం. ఆయన మా నిమిత్తమే మీరు కాల్వలసిన వరకు వెళ్ళారు, అనేక శ్రమలు పడ్డారు. తలపై ముళ్ళ కిరీటం, చేతిలో చీలలు, కాళ్ళలో చీలలు, చక్కలో బల్లెపోటు పడ్డాన్ని పాటలు పడ్డారు ప్రభా. ఆ స్కూల్గోతో కొండపై నుంచి, ఆ చిలుపై నుంచి నీ రక్తం అంటే అపరిశుద్ధ రక్తము, విలువైన రక్తాన్ని ఈ లోకం కోసం ధారపోతుంది. నీకే వందనాలు. నీకెన్ని స్తుతులు చెల్లించినా మేము సరిపోతుంది ప్రభా. ఈ సమయంలో ప్రభా ఈ యొక్క ఆరాధన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు నీకెంతో వందనాలు. నేను ఈ భాగ్యం ఎవరికి లేదు తండ్రి. చాలా మంది నేను నమ్మకార్థం ఉన్నారు ప్రభా. మీరే ఆత్మీయంగా బిడ్డల్ని అభివృద్ధిలో తేగలరని ప్రార్థిస్తుంది. ఈ సిలువ రక్తం చెంతగా నడిపించగలరని ప్రార్థిస్తూ ఈ కొద్దిగా వేసి పెట్టి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. గొప్ప దేవుడావు నీవు, స్తుతులకు పాత్రుడవీవే, గొప్ప దేవుడావు నీవే, స్తుతులకు పాత్రుడవీవే, తాపక ఆరాధింతు జాగ్రత్తము నీవే, తాపక ఆరాధింతు దయాళుడవు, శుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడని. రైట్, ఎవరన్నా ఇంకా ఆరాధనలో పాల్పొందుతారు? పరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి గల దేవ, కృపగల ప్రేమల గొప్ప తండ్రి, నీ పాదం మొదలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాం ప్రభా. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినంన ప్రభా నేను స్తుతించి ఆరాధించుటకు ఈ సాయంకాల సమయంలో మాకు ఇచ్చిన ఈ సంఘాన్ని బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాను ప్రభా. ప్రభా తండ్రి, నన్ను ప్రభా నా యొక్క జీవితంలో ప్రభా తండ్రి నన్ను పనికిరాని ఒక జీవితంలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి ప్రభా, నేను దేనికి పనికిరాని నన్ను ప్రభా వెతికి నన్ను రక్షించి నీ సొత్తుగా, నీ సాక్షిగా, నీ బిడ్డగా బ్రతుకుటకు నీ కృపను నా పట్ల ఎంతగా ఉంచిన దేవా, నీ పాదం లెక్క నేను వందనములు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాను. నా కొరకు తండ్రి ఆ సిలువలో కార్చిన రక్తాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాను ప్రభా. ఆ యొక్క ప్రభా తండ్రి నీ శరీరాన్ని దున్నబాడి ప్రభా నా కొరకు తండ్రి
ప్రభా ఎంతో భయంకర శ్రమలు పడ్డా నా దేవుడో తండ్రి, నీ యొక్క శ్రమల ద్వారా నాకు రక్షణ నిరీక్షణ ఇచ్చిన దేవానికి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను. ప్రభా నువ్వు గొప్ప దేవుడో తండ్రి, మరొక దేవుడు లేడు ప్రభా తండ్రి, నా పాదం లెక్క స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను. ప్రభా నా తండ్రి నువ్వు గొప్ప దేవుడో ప్రభా, ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నీ స్తుతులు స్తోత్రాలు చెంచున్నాను. ప్రభా తండ్రి ఎంతమంది అయితే ఈ సమయం లేక ప్రభా ఉన్నారో వాళ్ళకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా ఈ యొక్క దినం మాకు ఎంతో గొప్ప దినం అని నీ పాదము స్తుతులు, నీ యొక్క కొద్ది స్తుతి ఆరానికి సమర్పించుకుంటూ నీకే స్తుతి స్తోత్రాలు చేస్తూ నీ పాదం మొదలుపెడుతున్నాను గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ప్రివిలేజ్. మనకు ఈ సాయంకాలాన ఇలాగా గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ 6 నుంచి 8 గంటల దాకా ఈ ప్రార్థన ప్రార్థించే కంటే ఆరాధించడంలో ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ప్రివిలేజ్. సో ఆరాధిస్తున్న ఒక్కొక్కరికి నిండు వందనాలు. ఇంకా ఎవరన్నా ఒకరున్నా లేదంటే నేను ఆరాధించి క్లోజ్ చేస్తాను. ఏ రీతి నీ రుణం తీర్చుకొందునే యేసువా, ఏ రీతి నీ రుణం తీర్చుకొందునే యేసువా, ఏ దిక్కులేని నన్ను ప్రేమించిన ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించిన వయా, ఏ రీతి నీ రుణం తీర్చుకొందునే యేసువా, పాప పయనించు వేళలో పాషాణ మనసు మార్చి పరిశుద్ధుని చేసావయా, ఏ రీతి నీ రుణం తీర్చుకొందునే యేసువా, ఏ దిక్కులేని నన్ను ప్రేమించిన ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించిన ఏ రీతి నీ రుణం తీర్చుకొందునే యేసువా. Loving, living Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening as we could lift up our voices in praising you and adoring your holy name. Thank you, Lord, for your word. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Lord, thank you, Lord, for the most important of all. Prayer is to hold the preeminent place in the church meeting. And we give you glory for these 3 major application: supplication, prayer, and intercession. But we give you glory for the 4th key point: giving of thanks refers to prayer of praises. Lord, today, as we join together to praise you in this manner, as we join together in glorifying you as to what you have done in our lives, we give you glory, honor, praises, and adoration. Thank you, Lord, for your word which speaks to us clearly, and that there is no confusion. There is no words which are uttered which we cannot understand, but we just wanted to open our hearts, open our mind, open our intent, and say thank you. What a wonderful privilege you have given to us this evening, that many people are being called, but very few are chosen. Lord, bless this wonderful opportunity what we have in you, and that we would praise you and we would glorify you
and we would honor your holy name when we see you face to face. Until then, we give you glory and honor in Jesus' most precious name. Amen. Well, wonderful. Thank you so much for joining in praising. I give the Lord glory for the opportunity to praise him rather than continuously praying. And అదేంటి ఇలాగా ఈ సాయంకాలాన సాయంత్రము మనము ఇలాగా as a body of Christ, as a family, that we could participate in this worship. అయితే బల్ల ఆరాధనలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కువ రెగ్యులర్గా మనము చూసే వాక్యము ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 23 నుంచి 28 దాకా మనము చదువుదామండి. ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 11 వర్సెస్ 23 నుంచి 28 దాకా అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో అన్నా ఇక్కడన్నా చదివినట్లయితే. But I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner, after he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do eat, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Amen. Amen. Thank you so much for the reading of the word of God. ఈ ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ 11th చాప్టర్ 17th వర్స్ నుంచి 34th వర్స్ దాకా మనం గమనించినట్లయితే కండిషన్స్ ఫర్ లార్డ్స్ సప్పర్. అయితే ఈ 23rd వర్స్ నుంచి 28th వర్స్ దాకా మనము when we have read this, I wanted to remind you couple of points where the first ఏమో when we participate in the Lord's table, ఇది ఏదైతే యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద అతను మరణించి పునరుద్ధానుడై తిరిగి 3వ దినాన లేచి యేసుక్రీస్తు is sitting at the right side of the Father, and this is emblem that we need to do until he returns. So the first key point what we remember at the Lord's table, it's a memorial service. It is a memorial service where we are remembering what the Lord has done. అయితే మన అదేంటి ఆరాధనలో లేతే మన ప్రార్థనలో లేకపోతే వాక్యం చెప్పేటప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుద్ధాన అతని రెండో రాకడ దాన్ని ప్రకటించలేదంటే మానవునిగా మనము we are tend to forget. So ప్రతి ప్రార్థనలో every prayer has to have these important, or else it would not be a prayer at all. It would not be a sermon. It would not be a message, or it would not be a gospel at all. So pratisari we have to remind, we have to speak that Jesus Christ has died on the cross of Calvary for my sins, and he rose again on the 3rd day, paid the penalty, redeemed me for eternity to eternity, and that he will come back, and when he comes I will be with him, and that I will live with him, and that I will glorify him forever. So ఈ బల ఆరాధన దగ్గర గమనించినట్లయితే the key point is that first thing, we must be saved. Unless
I accept Jesus Christ as the Lord and Savior, unless I am accepted that I am a sinner and I need a Savior, I cannot participate in the Lord's table. So, at the Lord's table, people who are already saved, this is the time where we look back on our situation. Look back wherein the way we used to live and how the Lord has brought us under his sovereign grace and has redeemed us. And that today, when we are listening or when we are taking part in the Lord's table, this is a time where we self-examine ourselves. Self-examining is what is needed. So when I say self-examining, the point number 2 is be right with God. First point is must be saved. And when we are saved, this is a time where we are to self-examine that we are right with God. Is there anything between me and the Lord Jesus Christ? How am I walking? How am I thinking? How am I engaging with the world? Is what we need to, again, it comes to self-examining, both inward as well as outward. And when we look into the 26th word, for as often as he eat this bread and drink this cup, he do show the Lord's death till he come. So we are looking forward that he will return back, and that his return is soon, might be today, might be tomorrow, might be 10 years from now, or might be 25 years from now. We do not know, but his coming is sooner than before. Almost 2000 years. పౌలు అతని సేవా జీవితంలో గమనించిన, పేతురు సేవా జీవితంలో, జేమ్స్ సేవా జీవితంలో గమనించిన, they were proclaiming that Christ would return and take us home. But he is waiting for the last person to be saved. ఆ లాస్ట్ పర్సన్ ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తుని నమ్ముతాడో, ఆ లాస్ట్ పర్సన్ ఎప్పుడు నోరు తెరిచి అయ్యా నన్ను క్షమించు, నా హృదయంలోనికి రా అనంగానే వెంటనే might be he is waiting for that last person. So I do not know when that last person would be accepting Christ. So our time kalla we are being given the privilege to proclaim. So as this Lord's table దగ్గర, the conditions for Lord's table. Point number 1, yes, we are to be saved, and we have to remember the way the Lord has saved us, and are we right with God, and we need to look forward is to what the way our lives are reflecting like Christ. నా ఫేస్ చూస్తే నా ముఖంలో యేసుక్రీస్తు కనిపిస్తున్నాడా? అంటే ఒక కంసాలి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే, గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే, అతను ఆ సిల్వర్ని లేతే దీన్ని ఎలాగా ఎంత దాకా దాన్ని అదేంటి బీట్ చేస్తారంటే అతని ఫేస్ ఆ సిల్వర్ లో కనిపించేటట్టు, ఆ బీటింగ్ లో ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని వెళ్ళిపోయి ఆ షైన్నెస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి వుడ్ డూ అట్ ది లార్డ్స్ టేబుల్. సో నాతో పాటు మీరు ఎస్పెషల్లీ ఆన్లైన్లో ఇక్కడ బహుశా 4 ఉన్నాము. వి విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద లార్డ్స్ టేబుల్. సో ఏంటి ఆన్లైన్లో ఉండేవారు నాతో పాటు మీరు ప్రార్థనలో సెల్ఫ్ ఎగ్జామినింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫార్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body, in which it is broken for you. This do in remembrance of." I will share this bread to the people who have joined.
After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. ఎబినెజర్ గారు ఉన్నట్లయితే బల ఆరాధన కోసం ప్రార్థన చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. బల్ల కొరకంట ప్రార్థన చేయి. నువ్వంట ప్రార్థన బల్ల ఆరాధన కొరకంట ప్రార్థన చేయి. సర్వ ప్రభా, నా తండ్రి, నా రక్షక ప్రభా, ఈ యొక్క బలపడి స్తోత్రాలు చెంచిన నీ యొక్క ప్రభా లేఖనాల ప్రకారం తండ్రి నీ శిష్యులతో ప్రభా, నా తండ్రి, నా రక్షక ప్రభా ఏర్పరిచిన ఈ యొక్క రక్తం, ఈ యొక్క ద్రాక్షరసము నా రక్తం తాగినప్పుడల్లా ఎల్లప్పుడూ మీరు ఈ రొట్టె విషయమై ప్రార్థించడం ప్రభా, నీ శరీరము దున్నబడి రొట్టెగా మార్చి మా కొరకు ఇచ్చిన దేవా, నీ యొక్క బలాన్ని బట్టి స్తుతులు స్తోత్రాలు పెంచినాను ప్రభా. నీకే ఘనత మహిమ కలుగాక తండ్రి. నీ పాదం లెక్కిన స్తుతులు స్తోత్రం చేస్తూ ఏ స్నామం అడిగి వేడుకోం గొప్ప తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Well, what a wonderful privilege the Lord has given to us to participate in the emblems. This is a remembrance, a memorial service. So praise be to God. So ఒక చిన్న ఆరాధన పాట. Right, I will request Sister Sudha garu to lead us with a worship song so that we will get into the final message. Sister Sudha. అందరికీ తెలిసిన పాట ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త. ఆశ్చర్యకరు ఆలోచనకర్త నిత్యుడగు తండ్రి బలవంతుడు, లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి తిరిగి లేచిన పునరుత్థానుడు. రండి మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పించి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించెదము. రండి మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పించి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించెదము. ఆరాధించెదము. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యకే ఈ ఆరాధనా. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు, అతి శ్రేష్ఠుడు. రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించేదం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా
సత్యస్వరూపి సర్వంతర్యామి సర్వాధికారి మంచి కాపరి వేలాది సూర్యుల కాంతిని మించిన మహిమా గలవాడు మహాదేవుడు. రండి మనమందరము ఉత్సాహగానముతో ఆ దేవదేవుని ఆరాధించదము. రండి మనమందరము ఉత్సాహగానములతో ఆ దేవదేవుని ఆరాధించదము. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసయ్యకే ఈ ఆరాధనా. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు. రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించేదం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. Praise be to God. Thank you for the wonderful singing. Right. All right. Well, 76th Republic Day. Happy Republic Day to everybody. So, ఈరోజు అదేంటి ఇలాగా మీతో కలవడానికి యెహోవా ఇచ్చిన కృపను తర్వాత ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రివిలేజ్. ఈరోజు 3 o'clock ఐ హ్యాడ్ టు అటెండ్ ఫ్యూనరల్ సర్వీస్. 2018లో వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్ జై సూర్య గారు వారి ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఏంటి నేను ఐ హ్యాడ్ టు వర్స్ బై వర్స్. మీరు లాస్ట్ సాటర్డే మీరు అటెండ్ అయినట్లయితే డాక్టర్ బిల్ హిల్ తర్వాత డాక్టర్ ఆల్వెల్ వాళ్ళు సామ్స్ 119 verses 1 to అదేంటి 8 దాకా ఒకరు, 8 నుంచి 16th verse దాకా ఒకరు వర్స్ బై వర్స్ వారు లేఖనాల్ని విశ్లేషించారు. అంటే ఒక్కొక్క వర్స్ని ఒక్కొక్క పదాన్ని నుంచి వారు అదేంటి మనము ప్రాక్టికల్గా చూసాం. అయితే వారు ఇచ్చిన నోట్స్ని అంటే నేను ఆ క్లాస్ని వింటున్నప్పుడు ఒక కంప్యూటర్లో అదేంటి జూమ్ని ఎవరైనా సడన్గా అన్మ్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఇంకొక సైడ్న ఇంకొక దాంట్లో వారి నోట్స్ని నేను ప్రజెంట్ చూసుకుంటూ ఎలాగైతే ఒక ప్రీచర్ ఆ నోట్స్ని ప్రిపేర్ అయ్యి నోట్స్ని వారు అదేంటి చేస్తారో అదేంటి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇదే నేను 2013లో ఫస్ట్ టైము పాస్టర్ స్టీవెన్ డేవి దగ్గర కూర్చొని చదువుతున్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది. మళ్ళా కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు నిన్న నేను ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. అయితే అదేంటి చాలాసార్లు ఇండియన్ కాంటెక్స్లో మనము గమనించినట్లయితే చాలా అరుదు అదేంటి పాస్టర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వారి సర్మన్ నోట్స్ని సబ్మిట్ చేసి అంటే సంఘానికి ఎల్డర్స్కి ఇచ్చి దాన్ని ఏ విధంగా అయితే యెహోవా ప్రార్థన పూర్వకంగా ఆ సంఘస్థులకి పెట్టినప్పుడు వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ సంఘ ఎదుగుదల ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో దాన్ని నేను ఇండియాకి తిరిగి వచ్చి తర్వాత యెహోవా కృప ద్వారా ఇలాగా నేర్చుకుంది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజ్ వాట్ ఐ యామ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ద లార్డ్. సో ఈరోజు ఈ జేమ్స్ లాస్ట్ 2 Sundays నుంచి వీఆర్ ఏబుల్ టు అదేంటి స్టడీ ద బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్. ఈ బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్లో ఈరోజు మనము జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 13 to 18లో మనము చదువుతున్నాం. సో జస్ట్ ఒక క్విక్ రివ్యూగా
మీ ముందు అదేంటి మీ అదేంటి ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఈ ఫస్ట్ టైం మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే జస్ట్ ఒక మీకు ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ రెఫరెన్స్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. January 12th జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 1 to 8. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఈజ్ ది నా సర్మన్ అవుట్లైన్ అన్నా లేకపోతే సర్మన్ నోట్స్ లాగా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్ సైడ్ నా ఈజ్ వాట్ వి సి, దాని యొక్క మూలాలు కీ పాయింట్స్ ని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేయడం. అలాగనే అదేంటి 19th లాస్ట్ సండే జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 5 to 12. అయితే సర్మన్ టైటిల్ వచ్చి వేర్ టు లుక్ ఇన్ ట్రబుల్డ్ టైమ్స్. వేర్ టు లుక్ ఇన్ ట్రబుల్డ్ టైమ్స్ అనేది మనము లాస్ట్ అదేంటి సండే మెయిన్ సర్మన్ గా మనము గమనించాం. అయితే జేమ్స్ చాప్టర్ 1 ఈ ఫస్ట్ 12 verses అంతా అవుట్ సైడ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క అవుట్ సైడ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్, అంటే మానవునిగా పుట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్క పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా వి ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్. అయితే క్రిస్టియన్స్ కి లేకపోతే బిలీవర్స్ కి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవా అంటే కంపల్సరీగా ఉన్నాయి. సో వి ఫేస్ డిఫికల్టీస్, వి ఫేస్ ఇష్యూస్, వి ఫేస్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్. దిస్ ఇస్ అదేంటి ఎక్స్క్లూడెడ్ కానే కాదు. అయితే ఈ 12th verse దాకా అవుటర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ గురించి మనము చూస్తున్నాం. కానీ ఈ రోజు టుడే వి వుడ్ బి స్టడీయింగ్ స్క్రీన్ తట్టు మీరు గమనించినట్లయితే దీస్ వేర్ ది కీ పాయింట్స్ లాస్ట్ సండే. సో లాస్ట్ సండేస్ అదేంటి సర్మన్ యూట్యూబ్ లో ప్రైవేట్ గా షేర్ అయ్యబడ్డది. సో ఇఫ్ యూ అదేంటి ఆ కాపీ కావాలంటే నాకు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించినట్లయితే నేను మీకు వెంటనే షేర్ చేస్తాను. అయితే ఈ రోజు టుడే వీ వుడ్ బి స్టడీయింగ్ జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 13 to 18. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 13 to 18 ఒకసారి మనము చదువుదామా అన్మ్యూట్ చేసుకొని. జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 13 to 18 ప్లీజ్. దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడ నేరడు, ఆయన ఎవరిని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనకూడదు. ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఏడవబడి మరులు కొల్పబడిన వాడై శోధింపబడును. దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వము మరణమును కనును. నా ప్రియ సహోదరులారా, మోసపోకుడి. శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును. ఆయన యందు ఏ చంచలత్వమైనను గమనాగమనము వలన కలుగు ఏ ఛాయ అయినను లేదు. ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యము వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను. Thank you so much for the reading of the word of God. Loving, living Heavenly Father, Lord, we are listening to your word. We are spending this time. Lord, we ask you that you would take detailed control of every disturbances and that we would able to understand so that your name be glorified and that you would speak to us what is in store for us this evening through the verses from 13 to 18 for your glory and for the edification of the body of Christ. We submit ourselves at your feet. In Jesus' most precious name I pray. Amen. అయితే స్క్రీన్ తట్టు మీకు ఈరోజు సర్మన్ అవుట్లైన్ నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మీరు ఇక్కడ ఫిజికల్ గా వస్తే నేను మీకు ఒక కాపీ ఇస్తాను. అయితే ఇక్కడ ఈ సర్మన్ నోట్స్ లో నా సర్మన్ టైటిల్ వచ్చి డూ నాట్ షిఫ్ట్ ద బ్లేమ్, డూ నాట్ స్టీల్ ద క్రెడిట్. అయితే ఇక్కడ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ అని ఇచ్చాను. అంటే ఈ మెసేజ్ మీరు ఎందుకు వినాలి, వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది గమనించినట్లయితే అక్కడ స్టేట్మెంట్ డోంట్ బి డిసీవ్డ్ అబౌట్ సిన్ అండ్ సాల్వేషన్. ది ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ డోంట్ బి డిసీవ్డ్ అబౌట్ సిన్ అండ్ సాల్వేషన్. అయితే టైటిల్ ఏమో డూ నాట్ షిఫ్ట్ ద బ్లేమ్,
డూ నాట్ స్టీల్ ద క్రెడిట్. అయితే దీన్ని ఎందుకు అనేది గమనించినట్లయితే ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది అవర్ ఈస్ డోంట్ బి డిసీవ్డ్ అబౌట్ సిన్ అండ్ సాల్వేషన్. ఎలాగా సిన్ అండ్ సాల్వేషన్ నుంచి మనము డిసీవ్ అవుతున్నాము అనేది మీకు 2 కీ పాయింట్స్ గా మీకు అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. 13th వర్స్ నుంచి 15th వర్స్ దాకా డోంట్ షిఫ్ట్ ద బ్లేమ్ ఫార్ యువర్ సిన్ అనేది గమనించినట్లయితే అక్కడ అదేంటి, ద సోర్స్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ ఈజ్ యూ. ద సోర్స్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ ఈజ్ యూ. ఎస్, ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. 13th వర్స్ ని ఇందాక మనం చదివి ఉన్నాము, 14th వర్స్ ని మనం ఇందాక చదివి ఉన్నాము. అయితే ఈ 13th వర్స్ ని 14th వర్స్ ని మనము వర్స్ బై వర్స్ గా, వర్డ్ బై వర్డ్ గా చదువుతున్నప్పుడు అదేంటి ఫస్ట్ ఈ కీ పాయింట్స్ ని మీ ముందు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు మీకు షేర్ చేస్తున్నాను, ఎందుకు ఇలాగా మీకు నా సర్మన్ అవుట్లైన్స్ ని ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే, ఇట్ ఈస్ మై హంబుల్ అపీల్. నేను 2013లో నేను పాస్టర్ గారి ముందు కూర్చొని నాకు కూడా ఫస్ట్ టైము ఇలాంటి నోట్స్ ఇవ్వబడ్డది. అయితే నేను నా నోట్స్ అన్ని రాసుకొని మెసేజ్ వినుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత టేబుల్ మీద అది అలాగా పడేశాను. మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే వచ్చింది. థర్స్డే రాత్రి ఒకసారి అది ఓపెన్ చేసి చదువుతూ బైబిల్ని తీసి ఆ మొత్తం వర్షనంతా నేను ఎగ్జామిన్ చేశాను. అప్పుడు అతను మాట్లాడిన మాటలు నా నిజ జీవితంలో మండే నుంచి థర్స్డే దాకా ఏం జరిగిందో, తర్వాత నేను సాటర్డే ఏం చేస్తున్నానో నాకు వెంటనే ఆత్మీయంగా నాకు బలపరిచింది. నెక్స్ట్ సండే నేను ఎప్పుడైతే అక్కడ కూర్చున్నానో, అతను ఈ వర్స్ బై వర్స్ గా టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు అతను మాట్లాడే కంటే ఈ నోట్స్, పాత నోట్స్, కొత్త నోట్స్ పట్టుకొని నేను కూర్చొని వింటున్నప్పుడు ఆత్మ నాలో ఏదైతే మాట్లాడిందో నేను గమనించాను. సో అర్ధగంట 45 minutes మెసేజ్ లాగా చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ నా ఆత్మీయత ఎక్కడుంది అనేది ఈజ్ వాట్ వి వుడ్ కమ్ టు అండర్స్టాండింగ్. సో ఈ నోట్స్ ని ఏదైతే మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నానో, ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యూ, ఇట్ ఈస్ మై ప్రేయర్, వీడియో రికార్డింగ్ మీకు ఇవ్వబడుతుంది. లేకపోతే మీరు మీ పర్సనల్ స్టడీలో నెక్స్ట్ సండే కల్లా మీరు జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 13 నుంచి 18 దాకా నేనేదో ఇంగ్లీష్ తెలుగు రాక ఏదో మాట్లాడుతున్నా, కానీ నా మాటలు కాదండి, వాక్యము ఏం మాట్లాడుతుంది నాతో అనేది నేను మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంతే తప్ప ఇక్కడ ఇంకొక కీ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ కాంట్రరీ టు ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్. సో టెంప్టేషన్స్ 13th verse లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో ఈ టెంప్టేషన్స్ సాతాను నుంచి వస్తుంది. సో ఇది యెహోవా యొక్క నేచరా, యెహోవా యొక్క క్యారెక్టరా అనేది మనము ఈరోజు చదువుతాం. తర్వాత టెంప్టేషన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ ఇన్నర్ లస్ట్. 14th verse లో గమనించినట్లయితే ఈ టెంప్టేషన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్నర్ లస్ట్. తర్వాత ద కోర్స్ ఆఫ్ సిన్ ఈజ్ డెత్. ది కోర్స్ ఆఫ్ సిన్ ఈజ్ డెత్. తర్వాత సెకండ్ కీ పాయింట్, డోంట్ స్టీల్ ద క్రెడిట్ ఫార్ యువర్ సాల్వేషన్. 17th verse, 18th verse. సో ఈ వర్సెస్ లో ఉన్న మూల పాయింట్స్, ది సోర్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఈజ్ గాడ్, తర్వాత ద కోర్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఈజ్ లైఫ్. సో అదేంటి, నేను ముందే మీకు నా సర్మన్ అంతా ముందే ఇచ్చేసాను. సో దీని తర్వాత మీరు ఏం విన్న అవసరం లేదా అనుకుంటే కాదు, కానీ ఇవి మీరు పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని మీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ లో ఇవి పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నట్లయితే వి విల్ దీన్ని ఒక ఎగ్జామినింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక సిటీ స్కాన్ లాగా ఈ స్క్రిప్చర్ వర్సెస్ ని మనము చూసాం. సో గాడ్స్ వర్క్, హిస్ ఓన్ విల్, తర్వాత బై మీన్స్ ఆఫ్ వర్డ్ ఆఫ్ ట్రూత్, అలాగనే ఫైనల్ గా గాడ్ పర్పస్, ఫస్ట్ ఫ్రూట్ అనేది దట్ ఈస్ వాట్ వి వుడ్ సీ. సో దిస్ ఈస్ James chapter 1 verses 13 to 18. James chapter 1 verses 13 to 18. Right.
సో స్విట్జర్లాండ్లో సైంటిస్టులు మనం గమనించినట్లయితే పాపము మానవుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అదేంటి ఒక 2021 ఆ టైంలో సైంటిస్టులు దే హ్యావ్ ఎగ్జామిన్, అంటే చాలా ఇయర్స్ దాకా ఈ అదేంటి సైంటిస్ట్ దే హ్యావ్ ట్రైడ్ ద బెస్ట్ అదేంటి ఎగ్జామిన్ వై డూ పీపుల్ సిన్, అంటే వై డూ దే ఆర్ అదేంటి సిన్ అంటే తప్పిదాలు లేకపోతే ఏంటి అనేది గమనించినట్లయితే వాళ్ళ నేచర్ ఇట్ ఈస్ బై ది నేచర్, ఇట్ ఈస్ బై ది పీపుల్ అరౌండ్ అస్ అని గమనిస్తున్నాం. వారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మ్యాన్ సిన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది అవుట్వర్డ్, లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సిచ్యువేషన్, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ నేచర్ అని వారు ఏంటి మాట్లాడడం. దట్ ఈస్ వాట్ ది స్టేట్మెంట్. అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ని మనము గమనించినట్లయితే నేను మీ ముందు ఒక కీ ఇంపార్టెంట్ 3-fold నేచర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ని మీకు స్క్రీన్ ముందు తీసుకొని వస్తున్నాను. ఈ స్క్రీన్ మీద మీరు గమనించినట్లయితే ది ఎంఫసిస్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ లో మీరు చూస్తున్నప్పుడు 3-fold బాడీ సోమా, తర్వాత బాడీ సోమా అంటారు గ్రీక్ లో, సోల్ సైకిక్ అంటారు, స్పిరిట్ న్యూమా అని జరుగుతుంది. సో ఈ బాడీని అంటే ఫిజికల్ ఫ్లెష్ బాడీ గమనించినట్లయితే మీకు రైట్ సైడ్ లో ఫిజికల్ మ్యాటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ లేకపోతే ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఇంటరాక్షన్ విత్ ది ఫిజికల్ వరల్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ అండ్ ఇట్ డికేస్ అండ్ ఇట్ బ్రింగ్స్ టు డెత్. Genesis chapter 2 verse 7 అన్న 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20 is all about body. అయితే ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ లో మీరు గమనించినట్లయితే ఈ బాడీ ఈస్ బీన్ ఫెడ్ బై అవర్ ఐసైట్, ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ బై ద స్మెల్ వాట్ వి స్మెల్, ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ బై ది ఇయర్ హియరింగ్ వాట్ వి హియర్, దెన్ వాట్ వి ఈట్, తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్ వి ఫీల్. అయితే ఈ బాడీ నుంచి వి వుడ్ ఫీడ్ ద సోల్. ఎలాగంటే అవర్ హై సైట్ ఈజ్ ఇమాజినేషన్, మనం ఏదైతే వాట్ వి స్మెల్ అవర్ కాన్షియన్స్, వాట్ వి హియర్ ఇట్ బికమ్స్ ది మెమరీ, అండ్ వాట్ వి టేస్ట్ ఈజ్ బికమ్స్ ది రీజన్, అండ్ వాట్ వి టచ్ ఇట్ బికమ్స్ ది అఫెక్షన్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ 5 గేట్స్ ద వే వి ఫీడ్ అవర్ సోల్ మీనింగ్ వచ్చి విచ్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్, విచ్ ఈస్ ఇటర్నల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, దట్ సీట్ ఆఫ్ ద మైండ్, ఇమోషన్స్ అండ్ విల్. మాథ్యూ చాప్టర్ 10 verses 28 లో అన్న, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 లో అన్న సోల్ గురించి మనము గమనిస్తున్నాం. తర్వాత స్పిరిట్ గమనించినట్లయితే ఎలాగైతే మన ఇమాజినేషన్ ని మనం ఫీడ్ చేస్తున్నామో, ఎలాగైతే మన కాన్సైన్స్ లేకపోతే ఎలాగైతే మన మెమరీ, ఎలాగైతే మన రీజన్, ఎలాగైతే మన అఫెక్షన్స్ ని మనం ఫీడ్ చేస్తున్నామో ఈజ్ వాట్ వీ వుడ్ బి ఫీడింగ్ అవర్ స్పిరిట్, ద డీపెస్ట్ ఇమ్మెటీరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండ్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ కనెక్ట్ విత్ గాడ్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్, స్పిరిచువల్ ఇన్సైట్స్ డిసర్న్మెంట్ వాక్యానుసారంగా ఈజ్ వాట్ వి సి అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి వర్షిప్, హౌ వి ప్రే, అవర్ హోప్, అవర్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఆల్ మ్యాటర్స్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. సో దీన్ని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము చూస్తున్నప్పుడు జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 12 ఇట్ ఆల్ టాక్స్ అబౌట్ అవుట్ సైడ్ అదేంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈస్ టు హౌ హీ ఈస్ లివింగ్. అయితే ఈ 13th verse నుంచి 18th verse దాకా మనము గమనిస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్సైడ్ స్పిరిట్. ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను, ఐ అటెండెడ్ ఏ ఫ్యూనరల్ సర్వీస్. నేను బాడీ దిగిన వెంటనే, అంటే హెర్సీ వ్యాన్ నుంచి బాడీ దింపిన వెంటనే ఆ బాడీని చర్చ్ మెంబర్స్, ఎల్డర్స్ వీరందరూ బాడీని
మోసుకొని అదేంటి దే వర్ టేకింగ్ ఇన్ టు ది గ్రేవ్యార్డ్. పాస్టర్ గారు వచ్చారు, ప్రార్థన చేసి లోపలికి వెళ్దామా అన్నారు. అయితే తప్పుగా అనుకోకండి, బట్ ఆ ప్రార్థన వింటూ 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 సడన్ గా నాకు కళ్ళు తెరిచారు. ఎందుకంటే అతను ఆత్మకి శాంతి కలిగేటట్టు ప్రార్థన చేస్తాడు. ఆత్మకి శాంతి కలిగించు దేవా అని ప్రార్థన చేశారు. ఆత్మ యెహోవాది, యెహోవాకి చెందుద్ది. ఈ బాడీ మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ సోల్ విచ్ ఇస్ ది సైకి, విచ్ ఇస్ ది అదేంటి విచ్ ఇస్ అవర్ మైండ్, అవర్ ఇమోషన్స్ కంటే ఈ ఆత్మ యెహోవా ఇచ్చిన ఆత్మ కాబట్టి అతని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ప్రార్థన ఆత్మని శాంతించు అని అనడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వేర్ కొంచెం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏమవుతుంది, వేర్ ఆర్ వి అనేది, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కంప్లైంట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్, బట్ ఈ జేమ్స్ అంటే ఈ రోజు కాంటెక్స్ట్ లో మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఈ జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 13 to 18 ని గమనించినట్లయితే 2 ఆస్పెక్ట్స్, వన్ ఈస్ ది అవుటర్ వర్డ్, వన్ ఈస్ ది ఇన్నర్ వర్డ్. ఒక స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఈజ్ వాట్ జేమ్స్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు అస్. అయితే మీరు అనొచ్చు, జేమ్స్, బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ హూ ఈస్ రైటింగ్ టు ది స్కాటర్డ్ 12 tribes who are scattered abroad, greetings అని జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verse 1 లో అతను రాస్తున్నప్పుడు ఒక లెటర్ లో రాస్తూ మీరు అనొచ్చు, ఎందుకు ఇలాగా అదేంటి పాల్ అది జేమ్స్ ఇలాగా రాశాడు, హౌ ఈజ్ ఈ కనెక్టింగ్ ది అవుట్ సైడ్ అండ్ ది ఇన్సైడ్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఆన్సర్. ఇఫ్ వీ ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్, the testing on the outside may become temptations to the inside. So James letter లో ఫస్ట్ వర్స్ లో మన 2 Sundays బ్యాక్ మనం చదువుతున్నప్పుడు ఎవరైతే రోమా ప్రభుత్వంలో పర్సిక్యూషన్ జరుగుతూ ప్రాణాలని గుప్పిట్లో పెట్టుకొని చిన్న చిన్న కూడికలుగా కూర్చొని యేసుక్రీస్తు గురించి అతని అదేంటి లెటర్స్ ని చదువుకుంటూ ఒక సంఘంగా గ్యాదర్ అవుతున్న వారికి జేమ్స్ జూయిష్ పీపుల్ కి రాస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. వాళ్ళతో ఇమ్మీడియట్ గా అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఛాలెంజెస్ ని చెప్తూ ఇన్సైడ్ ఉన్న అదేంటి 13th verse నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ది ఆన్సర్ ఈస్ ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్, ద టెస్టింగ్ ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ మే బికమ్ టెంప్టేషన్స్ ఆన్ ది ఇన్సైడ్. అంటే నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను, ఎక్కడ వెళ్తున్నాను, ఎక్కడ ఏం పని చేస్తున్నాను, అవన్నీ నేను కేర్ఫుల్గా లేనంటే నా ఇన్సైడ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో ఇజ్రాయెల్ జీవితంలో, ఇజ్రాయలైట్స్ యొక్క జీవితంలో ఎక్సడస్ లో గమనించినట్లయితే వాండరింగ్ ఆఫ్ ద విల్డర్నెస్ వాజ్ ఎ టెస్ట్. వాండరింగ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ వాజ్ ఎ టెస్ట్, బట్ ద డిజైర్ ఫర్ వాటర్ అండ్ ఫర్ ద మీట్ వాజ్ ఎ టెంప్టేషన్. వారి చెప్పులు కూడా ఇదేంటి అరగకుండా వారు 40 ఏండ్లు వారు యెహోవా కృప ద్వారా మందసము ద్వారా అగ్ని మందసము ద్వారా దే వర్ ఏబుల్ టు లివ్, బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ దెమ్. బట్ అవుట్వర్డ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఎఫెక్టింగ్ దేర్ ఇన్వర్డ్. సో వారికి టెంప్టేషన్స్ ఇవ్వబడి ఉన్నాయి బికాస్ త్రూ వాటర్. మాకు వాటర్ లేదు అనగానే మోసే రాయితో మాట్లాడమంటే అతను ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఆ కర్రని రాయిని కొట్టడం మనము గమనిస్తాం. సో ఇక్కడ జేమ్స్ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్, హీ ఈజ్ రియలైజ్డ్ దట్ సమ్ ఇండివిజువల్స్ వెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెంప్టేషన్స్ ఆర్ ప్రోన్ టు థింక్ అన్ఫేర్లీ అబౌట్ గాడ్. అయితే చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 13th verse ఫస్ట్ పాయింట్, డోంట్ షిఫ్ట్ దిస్ బ్లేమ్ ఫార్ యువర్ సిన్. చాలాసార్లు మనకేమన్నా జరిగినా అయినా కానీ కోవిడ్ టైంలో అయితే నువ్వు ఏం పాపం చేసావో నీకు ఆ స్థితి పట్టింది, లేకపోతే నువ్వు ఏమి చేసావో నీకు అదేంటి దేవుణ్ణి దూషించడం మనము క్లియర్గా గమనిస్తాం. ఏదన్నా ఫస్ట్ దేవుని మీద, యెహోవా క్రీస్తు మీద మనము, దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ న్యాచురల్ ఇంటెంట్ ఇస్.
బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫెయిలియర్. ఎక్స్క్యూజెస్ లేకుండా పోతే ఇమీడియట్ గా అదేంటి ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ జెనసిస్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 12 and 13 లో గమనించినట్లయితే ద ఉమెన్ యు గేవ్ మీ అని అతను అదేంటి బ్లేమ్ షిఫ్టింగ్ మనము గమనిస్తాం. సో నాట్ ఓన్లీ ఈజ్ ఇట్ a tendency to fallen man to blame others for what he actually did, man has a tendency to take the credit for what he actually did not. ఈ స్టేట్మెంట్ లో రెండు వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఏమన్నా చెడు జరిగిందంటే నేను దేవుణ్ణి యెహోవాని నేను బ్లేమ్ చేస్తాను. ది సెకండ్ ఏంటంటే నేనేమైతే చేయలేదో దాన్ని కూడా నాకు అని ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ క్రెడిట్. రక్షణ నేను చేసింది కాదండి. నేను ఏమి చేసినా నేను రక్షింపబడలేను. ఓన్లీ ఒకటే, నేను పాపిని, నాకు రక్షకుడు కావాలా, దట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ నన్ అదర్ దట్. కానీ చాలా సార్లు వి బిలీవ్ దట్ సాల్వేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై మై మెరిట్, బై మై క్రెడిట్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. సో ఈ 13th verse లో గమనించినట్లయితే ఒకవేళ 13th verse లో పెట్టుకొని 16th verse లో గమనించినట్లయితే డూ నాట్ ఎర్ మై బిలవెడ్ బ్రదర్. ఎందుకు అని అంటుండంటే ఎస్, మ్యాన్ ఈస్ కేపబుల్ టు బి డిసీవ్డ్ ఇన్ బోత్ దీస్ ఏరియాస్. మ్యాన్ ఈస్ కేపబుల్ టు బి డిసీవ్డ్ ఇన్ బోత్ ది ఏరియాస్. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ టెండెన్సీ దట్ వాట్ వి సీ. అయితే ఈ 13th verse ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ద సోర్స్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ ఈజ్ యు. ది సోర్స్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ ఈజ్ యు. ఈ 13th and 14th verse లో గమనించినట్లయితే ది ఎంఫసిస్ అదేంటి, వీ హ్యావ్ టు బ్లేమ్ ద సాటన్ వర్క్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లేమింగ్ గాడ్. చాలా సార్లు ఈజీగా నువ్వు ఏం తప్పు చేసావు, దేవుడు నిన్ను ఇట్లా శిక్షిస్తున్నాడు అని అనే కంటే నువ్వు ఏమి తప్పు చేసావు, సాతానుడు నీకు ఇలాంటి చేశాడు అనేది మనం ప్రొవర్బ్స్ చాప్టర్ 19 verse 3 లో చూసినట్లయితే a man's own folly ruins his life, yet his heart rages against God. So man has always blamed God. So he is blaming God. అయితే టెంప్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్. 13th verse, టెంప్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఎలాగా తెలుసుకుంటున్నాము వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్ అనేది గమనించినట్లయితే ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ టు టెంప్ట్. ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ టెంప్టింగ్, హీ ఈస్ నాట్ ద గాడ్ హూమ్ వి బిలీవ్. హీ ఈస్ ది క్రియేటర్, అండ్ వెన్ ద క్రియేటర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ హిస్ ఇమేజ్, వై విల్ హీ టెంప్ట్ us? నో. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా? ఈ రాళ్ళు రప్పలుతో మానవుడు దానికి డైమండ్స్ పెట్టి లైట్లు పెట్టి దాన్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా తయారు చేయాలని చేసి దానికి ఒక క్యూ పెట్టి దానికి ఒక డిమాండ్ చేసి దర్శనంగా వారిని బిజీ పెట్టి మైండ్ ని సైకలాజికల్ గా డిస్టర్బ్ చేసి క్యూలలో గంటలు నిలబడి దర్శనాని కోసము వెళ్ళి జస్ట్ ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ కోసము అది చూసినప్పుడు అబ్బా ఎంత మహిమగా ఉంది అని అనుకుంటారు. కానీ అక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మానవుని యొక్క వికెడ్ హార్ట్ అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. మన న్యాచురల్ ఐస్ కి మంచి విగ్రహము చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డైమండ్స్ తోటి గ్లిటరీగా ఉన్నా కానీ మానవుని యొక్క వికెడ్ హార్ట్ ఈజ్ వాట్ వి సీ ఇన్ దోస్ ఐడల్స్. అయితే మీరు అనొచ్చు, జీసస్ క్రైస్ట్ టెంప్ట్ కాలేదా? జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ కెనోసిస్ థియరీ, కంప్లీట్లీ ఎంప్టీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అనేది గమనించినట్లయితే అదేంటి మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉంటారు. ఇక్కడ ది ఎంఫసిస్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ 100% God, 100% man. సో అతను he was experiencing every temptation as human, but at the same time he could not sin.
because of the working of the Holy Spirit, because of his divine nature. So he had a impeccable nature. So he could not sin. Even after he could, then he was tempted as a human being. Pratisari, he was submitting to the will of the Father. బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత 40 రోజులు అదేంటి పస్తున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే సాతానుడు then he was trying to tempt him, he was referring back to the word of God. He was referring back. He was not taking everything in his control. He was continuously connected with the Father. So second point lo గమనించినట్లయితే, it is contrary to the character of God. Neither tempteth he any man. Neither tempteth he any man. 13th verse lo, neither tempteth he any man. So temptation is against God's holy, pure, righteous character. It is impossible for him to be the source of temptation, because to tempt is to sin. God would be a sinner if he tempted just one person. Old Testament Exodus lo గమనించినట్లయితే, be holy, I am holy. So the Exodus, Leviticus గమనించినట్లయితే, it was a constitution method. ఎలాగా దుస్తులు వేసుకోవాలి, ఆ దుస్తులకి ఎలాగ ఎక్కడ బటన్స్ ఉండాలని క్లియర్ కట్ గా వారికి ఎలాగ జీవించాలి, how we have to live with Yahweh అని ఇజ్రాయలైట్స్ కి ఇచ్చిన దేవుడు. When we think about even tempting, how can he? Because his character is not to tempt. He will never tempt because he is holy. So 1 Corinthians chapter 10 verse 13 లో గమనించినట్లయితే, God is not against us but is for us in our conflict with evil. He is for us in conflict with evil. మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే 14th verse లో, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So అక్కడ 14th, every man is tempted. అక్కడ ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ని మనం గమనించినట్లయితే, ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇలాతే ఈచ్ వన్ indicates that temptation is a universal experience. Everybody, every పుట్టినప్పటి నుంచి అదేంటి ఎంబికల్ కార్డ్ కట్ చేసినప్పటి నుంచి that man is being tempted. బట్ అక్కడ గమనించినట్లయితే ఓన్ లస్ట్. సో ఈ టెంప్టేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ లస్ట్. Personal responsibility for our actions. Easy-ga we make a complaint. Easy-ga we try to shift game ఆడతాం, blame shift game ఆడడం మనం గమనిస్తాం. So Saturn and the world systems can extremely tease our appetite, but only you yourself are responsible for yielding to it. So ఈ వరల్డ్ సిస్టమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, మన కమ్యూనిటీ అన్నా కానీ, ఈ మీడియా, టెలివిజన్ అన్నా కానీ, లేకపోతే మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాము, ఇవన్నీ అదేంటి Saturn tries to tease us. So when he is teasing us, ఆ tease ని are we yielding it అనేది is more important. So our main problem is not our environment అనేది కూడా మనము గమనించుకోవాలి. హిమాలయ పర్వతాల దగ్గర ఈ సాధులు ఉంటారు కదా, వారు ఈ నేచర్ కి దగ్గర అయ్యి ఎన్నో వెదర్ కండిషన్స్ తోటి, ఆకలితోటి, ఇవన్నీ దే ట్రై టు లివ్ ఎ హోలీ లైఫ్. దే థింక్ దే ఆర్ లివింగ్ ఎ హోలీ లైఫ్. కానీ అతని హృదయము, his heart is the enemy, the worst enemy for him. ఒకసారి మార్క్ చాప్టర్ 7
వర్సెస్ 21, 22 and 23ని మనము చదివినట్లయితే, మార్క్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 21, 22 and 23ని ఒకసారి తీసి చదువుదాం. మార్క్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 21, 22 and 23. లోపలి నుండి అనగా మనుషుల హృదయములో నుండి దురాలోచనలను, జారత్వములను, దొంగతనములను, నరహత్యలను, వ్యభిచారములను, లోభములను, చెడుతనములను, కృత్రిమమును, కామ వికారమును, మత్సరమును, దేవదూషణయు, అహంభావమును, అవివేకమును వచ్చును. ఈ చెడ్డవన్నీయు లోపలి నుండియే బయలు వెళ్ళి మనుష్యుని అపవిత్రపరచునని ఆయన చెప్పెను. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈ సాధులు, ఈ మాంగ్స్, అది కుంభమేళ జరుగుతుంది ఇప్పుడు, వారు ఎన్ని మంది హోలీ అనుకుంటున్నారు? ఇదంతా ఓన్లీ ఒక బ్లైండ్నెస్ అంతే తప్ప ఇంకే ఏం లేదండి. ఒక్కొక్కరు వేషాలు మనం చూసినట్లయితే దే గో టు దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్. అఫ్ కోర్స్ ఆ బాడీ, ఆ నేచర్, అదేంటి ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్ని మనకు it seems as if there is glory, but the heart of man ఎలా ఉంది అని అంటే మార్క్ చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 21 to 23లో మనము గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ 14th వర్స్లో లస్ట్ అనే పదాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. లస్ట్, appetite, desire, appetite, desire. ఈ మనము వర్డ్స్ ని ఎలాగా అదేంటి యూజ్ చేస్తున్నామో అంటే గుడ్ సెన్స్ కి వాడినట్లయితే ఇట్ వుడ్ బి ఫర్ అవర్ గ్రోత్. వెదర్ ఇదే వర్డ్స్ ని మనము ఈవిల్ సెన్స్ కి మనం కాంటెక్స్ట్ మ్యాటర్స్ అన్నమాట. సో ఈవిల్ డిజైర్స్ ఆర్ దోస్ డిజైర్స్ దట్ ఆర్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అండ్ కాంట్రరీ టు గాడ్స్. సో గాడ్స్ విల్ కి మన ఈవిల్ డిజైర్స్ ఆర్ కాంట్రరీ. దే ఆర్ టోటలీ biased, they are totally against. So mana inner, if it is against, how can we hear or how can we do God's will? So lust does not necessarily refer to any sexual passion, but it is also the desire in life that were given by God, but they were given to be satisfied. The way we eat, konimandiki tinadamu oka ఇట్ ఈస్ ఒక డిజైర్. కొంతమంది ఎక్కువ తినేసి దట్ వుడ్ బి అదేంటి ఒబిసిటీ పెరుగుతుంది. లేకపోతే తాగడం, దాన్ని ఎక్కువగా తాగి దే బికమ్ డ్రంకర్స్. అదే రెగ్యులర్ గా పండుకోవడం అన్న లేజినెస్ కి అది తీసుకొని వస్తుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అవర్ appetite is in such a way? Are we controlling it? So every appetite can be satisfied in a biblical way. So an appetite is satisfied will determine whether or not you sinned. So all other ways of satisfying our desire are perversion of God's way of satisfying, and they are obsessed. They become our master, our idol, our God. So elagaithe when we are treating this appetite, అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇదేంటి కొన్ని హోటల్స్కి వెళ్ళినట్లయితే వారు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ పెడతారు, లేకపోతే ఆయిల్స్ డిఫరెంట్గా వాడుతున్నారు. యూ క్యాన్ మెయింటైన్ యువర్ అదేంటి వెయిట్ అని మనం గమనిస్తాం. వి గో టు సర్టన్ కాస్ట్లీ హోటల్స్ సో దట్ ఆ ఆయిల్ యూజ్ చేయకుండా అవన్నీ చూస్తున్నాం. కానీ ఈ అపిటైట్ గురించి తినే వస్తువులన్నా లేకపోతే అదేంటి రెగ్యులర్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా కానీ ఈ అపిటైట్ ని మనము it is almost perverted. సో దీన్ని వాక్యానుసారంగా లేనట్లయితే దాన్ని మనం we become obsessed and it becomes our master, it becomes our idol and it becomes our God, small g అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ అపిటైట్ ని మనం కంట్రోల్ చేయకుండా పోతే it becomes our master, we become its servant. సో ఇక్కడ అదేంటి lust and enticed, lust and enticed ఇదేంటి redivert our attention, whet our appetite.
సో ఇక్కడ ఎంటైజ్డ్ అనే పదాన్ని 14th verse లో గమనిస్తున్నప్పుడు there are 2 verses, whether we redivert our attention or whether we become a slave to that appetite అనేది we need to be very careful గా మనము, that is what we call for. చాలాసార్లు మీరు ఫిషింగ్కి వెళ్ళారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేను చిన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫిషింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ హుక్కి పిండిని నీళ్ళలో ముంచి పిండికి ఇటు పెట్టి దాన్ని నీళ్ళలో వేయంగానే ఆ చేప ఎప్పుడు వస్తుందో అనేది చూస్తుంటాం. అయితే చాలాసార్లు ఈ లస్ట్ యాపిటైట్ అన్నా లేకపోతే ఎంట్రైసింగ్ అంటే ట్రిక్కీనెస్ ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ చేప ఓన్లీ ఆ ఫుడ్నే చూస్తుంది. ఆ చేప ఎప్పుడైతే పోయి దాన్ని తినడానికి ట్రై చేస్తుందో వెంటనే ఆ హుక్కు దానికి గుచ్చుకుంటుంది. అయితే ఆ హుక్ ఎలాగ గుచ్చుకుంటుందంటే ఆ హుక్ ఇలాగున్నా కానీ దానికి రివర్స్ గా ఇంకొక చిన్న హుక్ ఉంటుంది. అంటే తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నా కానీ నొప్పి వస్తుంది దానికి. సో ఇట్ బికమ్స్ ఎ బేట్ టు ది ఫిషర్ మ్యాన్. సో దట్స్ హౌ అదేంటి మెనీ అ టైమ్స్ యాజ్ అ స్మాల్ ఫిష్ మనము ఆ ఫుడ్ కోసము లేకపోతే ఆ సర్టన్ పీరియడ్ కోసము వి ట్రై టు సాటిస్ఫై అవర్ సెల్ఫ్. కానీ దానికంటే ముందు చూడగలుగుతామా, దానికంటే అంటే ఆ బేట్ కంటే ఇంకా ముందు చూసినట్టయితే ఇట్ వుడ్ బి మోర్ అదేంటి బిబ్లికల్ లేకపోతే మోర్ హెల్ప్ఫుల్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. Proverbs chapter 7 verses 6 నుంచి 23 దాకా మనము చదివినట్లయితే టైం లేదు కాబట్టి we can Proverbs chapter 7 verses 6 to 23. I would request you to read it later. So చాలా సార్లు గమనించినట్లయితే దావీదు ఈ పోతిఫర్స్ వైఫ్ గమనించినట్లయితే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డిజైర్ ఫర్ అనదర్ ఉమెన్ he became అదేంటి మర్డరర్. ఆ మర్డర్ తర్వాత వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, అతను కుమారుడు చనిపోయాడు. తర్వాత తమారా అతని కూతురు కూడా మనము గమనించవచ్చు. ఇదే అబ్రహాము లాట్ జీవితంలో గమనించినట్లయితే లాట్ చూసెస్ టు గో టు సొదోమ్. చాలా గ్రీన్ ప్లెయిన్ ల్యాండ్ ఉన్నది అనేసి, కానీ ఏమవుతుంది, లాట్ డెత్ ఆఫ్ ది సన్ ఇన్ లా అండ్ హిస్ వైఫ్ అనేది మనము గమనిస్తాం. సో యేసుక్రీస్తు కూడా ఇలాంటి బేట్స్ చాలా సార్లు he faced, but he had victory over temptations because he knew the word of God. He was not depending on his own strength. He was completely constantly referring to the Father. Is it not written? Is it not written? అని డిఫెన్స్ ని అతను వాడుకున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. సో we walk by faith and not by sight. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా ద కోర్స్ ఆఫ్ సిన్ వర్స్ 15 లో చూసినట్లయితే ద కోర్స్ ఆఫ్ సిన్ ఈజ్ డెత్. దెన్ వెన్ లస్ట్ హ్యాత్ కన్సీవ్డ్ ఇట్ బ్రింగ్ ఫోర్త్ సిన్, అండ్ సిన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ బ్రింగ్ ఫోర్త్ డెత్. సో ఇక్కడ జేమ్స్ ఒక రకంగా ఎలాగైతే ఈ XY క్రోమోజోమ్స్ కలిసిన తర్వాత ఎలాగైతే ఒక కన్సీవ్ అదేంటి స్టార్ట్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ హౌ అదేంటి హీస్ ట్రైంగ్ టు అదేంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పర్టికులర్ వర్స్. ఒక ఇమాజినరీ లైఫ్ సైకిల్ ని, కన్సెప్షన్, బర్త్, గ్రోత్, డెత్ అనే లైఫ్ సైకిల్ ని అతను అదేంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ఇమాజినరీ లైఫ్ సైకిల్ తో పాటు హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో టెంప్టేషన్ ఈజ్ నాట్ సిన్ఫుల్. జీసస్ వాస్ టెంప్టెడ్. Matthew chapter 4 verse 1, లేకపోతే Hebrews chapter 2 verse 18 లో, but yielding to it is sinful. I repeat, temptation is not sinful, but yielding to it is sin. చాలా వ్యత్యాసంని మనము గమనిస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఆ కన్సెప్షన్ దగ్గరనే మనం ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టాప్ ఇట్, we will not join to the lust. We will not join to the will of our sinful body. So lust brings forth sin. So lust is the mother of sin. So sin
బేసికలీ సిన్ డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే టు మిస్ ద మార్క్, లేకపోతే ఫాల్ షార్ట్, టార్గెట్ ని రీచ్ కాకపోవడం ఈజ్ వాట్ సిన్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. 15th verse లో వర్డ్ ఫినిష్డ్ అనే మాట వాడడం జరుగుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ మెచ్యూర్డ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రోన్ టు ద ఫుల్. సో సిన్ హ్యావ్ బీన్ బోర్న్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లైఫ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ లస్ట్ ని, ఎప్పుడైతే ఈ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం వెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎంబ్రేస్ ఇట్, దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ మనకు ఈరోజు రేపట్లో పర్వాలేదులే నాకు ఇవి తెలిసిందే అనేది అనుకుంటే మన ఎక్స్పీరియన్స్, మన జ్ఞానము పనికి రానే రాదు. అది ఎంత ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవుతుందో, దాని ఎంత ఫాస్ట్ గా దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ మనము రేపు ఫేస్ చేయగలుగుతామో మనకు తెలియదు. సో a fixed habit determines the character of man. A fixed habit determines the character of man. So don't let sin go on in your life. If you let it alone, it will kill you. It will kill you. So death is what the consequences. So ikkada word death adanti finished bringeth forth death anedi chusinattlaite basically death is complete separation from God. ఈరోజు ఫ్యూనరల్ సర్వీస్ అటెండ్ అయ్యాను. ఎస్, టుమారో ఐ హ్యావ్ హోప్ దట్ ఐ విల్ సీ హిమ్ ఫేస్ టు ఫేస్ వెన్ ఐ డై ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది ఫాదర్. కానీ ఈ డెత్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్. సపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్. గ్రేట్ వైట్ థ్రోన్ జడ్జ్మెంట్ అయిన తర్వాత, వెన్ సాటన్ అండ్ ది జడ్జ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత, వెన్ పీపుల్ ఆర్ థ్రోన్ ఇన్ టు ది లేక్ ఆఫ్ ఫైర్, is where they do not have the physical, spiritual or eternal experience with God. They are completely separated. Death, dani alternative word is separated anedi kuda manamu gamanistunam. So the outcome of sin is death. The outcome of sin is death. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a డెస్టినీ. సో మన థాట్స్ ని ఎలాగైతే మన మైండ్ లో, అంటే టీవీ చూడడం అన్నా, లేకపోతే ఒక వ్యక్తి దగ్గర మాట్లాడుతూ వింటున్నప్పుడు మనము దాన్ని అరే బాగుంది, మంచి అదేంటి, చాలాసార్లు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అక్క నాకు ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏమన్నా సజెషన్ ఇవా, లేకపోతే అరే నువ్వు అతని దగ్గర పో నీకు మంచి సజెషన్ ఇస్తాడు అనేది వింటున్నప్పుడు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. కానీ అది వాక్యానుసారంగా ఉండదు. ఎందుకంటే అది లౌక్యంగా ఉంటుంది. అది లౌక్యంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని వెంటనే ఇది ఈ టైంకి పనికొస్తుంది, సరే నేను లెట్ మీ ట్రై ఇట్ అనేసి పెద్దవారు గారు చెప్పారని అనుకుంటే అది ఒక హ్యాబిట్ గా తయారవుతుంది. అది ఎప్పుడైతే హ్యాబిట్ గా తయారవుతుందో దానికి ఉన్న డెస్టినీ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే మరణానికి. బహుశా ఒక 1 year 2 years 3 years లో కనిపించదు, కానీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంటెన్సిటీ, లేకపోతే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్. 16th verse, do not err my beloved brethren. So అక్కడ it is a warning. Do not be deceived, do not mislead, do not go astray అనేది అక్కడ కాల్ ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో don't steal the credit for your salvation. ఈ 17th and 18th verse టైం అయిపోయింది, బట్ ఇది ఇక్కడ the source of God of grace is God. The source of grace is God. So ఈ verse 17th verse, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So ikkada every good gift. So good giving describes the act of giving. So God gives generously, not sparingly. Last time మనం గమనించాం, he is no పార్షాలిటీ చూపియడ్. సో ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్ అనేది గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ క్వాలిటీ, నాట్ ఎ జంక్ అనేది మనము ఆల్రెడీ దీని గురించి చదివి ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఈ డోంట్ స్టీల్ ది క్రెడిట్ ఫార్ యువర్ సాల్వేషన్ అన్నప్పుడు అక్కడ 2 key points ని, ద సోర్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, తర్వాత ద కోర్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇన్ లైఫ్. The course of salvation in life.
సో ఇక్కడ గాడ్స్ వర్క్ ఈస్ డన్ త్రూ హిస్ ఓన్ విల్. సో reflecting God's activity is contrast to man's activity. I repeat, reflecting on God's activity is contrast to man's activity. 14th verse లో his own lust అని మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు God does not tempt to sin. So because of our nature which is within us, within our heart, we tend to sin. సో ఇక్కడ ఇంకొక అదేంటి 18th verse లో of his own will begat he us with the word of truth. So sin brought forth death, but God brought forth life. ఈ బిగాట్ అనేది గమనించినట్లయితే గ్రీక్ పదము bringeth forth, to give us birth, to bringeth forth. ప్రోటో ఎవాంజలియన్ జెనసిస్ చాప్టర్ 3 verse 15 లో యేసుక్రీస్తు మాట్లాడిన మాటలు ఎలాగైతే అతన్ని లైఫ్ కి తీసుకురావాలి, ఎలాగ యేసుక్రీస్తు విమోచిస్తాడు అనేది గమనించినట్లయితే దిస్ ఈస్ అ వన్ టైమ్ ఈవెంట్. ఈ బిగాట్ అనేది గ్రీక్ పదంలో అరిస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది. అదేంటి రక్షణ, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ వన్ టైమ్ ఈవెంట్, వన్ టైమ్ స్పిరిచువల్ బర్త్. ఇట్స్ ఏ one time spiritual birth. So ఎప్పుడైతే when we are born again, a higher birth, which means a higher life, a higher calling. So it is beneath our dignity to accept certain bait or desire sinful things. So రక్షణ పోతుంది పాపం చేస్తే అనే దృక్పథంలో అదేంటి థియాలజికల్ కాన్సెప్ట్స్ మనం బైబిల్ కాలేజీలో ఎన్నోసార్లు నేర్చుకున్నాం. దాన్ని నేను ఇప్పుడు మాట్లాడట్లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే when God has begat, when God has given me the salvation, when God has redeemed me with his grace, it is a one time birth. So God means ఇక్కడ అదేంటి గాడ్స్ వర్క్ అనేది మనము అక్కడ గమనించినట్లయితే హిజ్ ఓన్ విల్. మానవుని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత God has given a will to Adam and Eve. It was their desire to sin, and that sin brought death. But God has his own will, and his will is what? Opposite to man's will. So unless we are living in this world, we are trying to submit ourselves to our own will rather to God's will. Tarvata second point, God's means. How elaga, how is he redeeming అనేది ఈ స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ లో మనం గమనించినట్లయితే John 1:1, by the word of truth. Yes, through Jesus Christ. John 1:1, the word became flesh. John 14:16 గమనించినట్లయితే the truth will set us free. ఇదే 1 Peter chapter 1 verse 23 లో being born again by the word of God. So God word gives us a rebirth every day. పొద్దున మన కాన్షియస్ కి వచ్చిన తర్వాత నుంచి టిల్ వి గెట్ ఇన్ టు అవర్ స్లీప్, అంటే సబ్ కాన్షియస్ లో కూడా మనము వి స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డే. కానీ డేవిడ్ సేస్ ఈవెన్ ఇన్ మై బెడ్, అంటే హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రైజ్ హిమ్ అండ్ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు గ్లోరిఫై హిమ్. సో చాలా సార్లు నా కష్ట టైమ్స్ లో అయితే నేనైతే రెగ్యులర్ గా వాక్యాన్ని, ఇన్ కేస్ పర్టికులర్ డే బిజీ ఉన్నట్లయితే నేను వాక్యాన్ని రెగ్యులర్ గా వింటా ఉంటాను. Romans chapter 10 verse 17 says faith comes by hearing. So we need to listen, we need to continuously maintain so that we are not bait to Satan's schemes, or because the word of truth plus in contrast to the lies that lust offers. So ఈ రెండు మన దగ్గర ఒక సైడ్ నుంచి we have the word of truth, and when we have the outside world continuously enticing us, continuously challenging us. So ఇక్కడ why అనేది గమనించినట్లయితే God's purpose లాస్ట్ పాయింట్ లో, because he wants to make us the first fruit. Old Testament perspective లో first fruit of the harvest that belongs to God, with a promise of a full harvest just ahead.
సో I may not see beyond this wall. ఆ డోర్ తీసినట్లయితే నేను బహుశా కొంచెం దూరంలో నేను చూస్తాను. బట్ టుమారో అదేంటి when I die, I would see him face to face. So God, who is the Alpha, the Omega, he is calling us. He has created us for his purpose to be the first fruits. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So James 1 లో రాయబడినట్టుగా, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings అనేది రాస్తున్నప్పుడు the emphasis is we as God first fruit should give ourselves totally to him. సో ఈ రోజు మనము 21st సెంచరీలో ఈ జూమ్ క్లాస్ లో గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీలో మనము వింటున్నప్పుడు ఆర్ వి సబ్మిటింగ్ టు హిస్ విల్? Are we headed towards the first fruits is what the challenge is. So God has a will for our life. God has a will for your life. He has a barrier. He has a barrier that he has set us up so that you might live a victorious life through temptations. చాలా సార్లు క్రైస్తవులుగా ఉన్నవారు అంటే ఒక కంపెనీలో, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవరినైనా ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు. హీ టాక్స్, ద వే హీ థింక్స్, అతని ప్రవర్తన ద్వారా ఈజీగా, అరే ఇతను క్రిస్టియన్, ఇతను బిలీవర్, అతని దగ్గర పోవద్దు అని చాలా సార్లు మనము మాటలు విన్నాం. అయితే వై సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ చేంజ్ హ్యాపెన్స్? బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ సెట్ దోస్ బ్యారియర్స్, బట్ మెనీ a times we, with our intent, with our will, we break those barriers. We break those barriers and try to challenge God and try to complain what we are done within us. So if you heed the barrier, you will win the crown. 12th verse lo, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love. So yes, that is when we heed to the barriers. అంటే మనకు ఒక ఈరోజు మనము వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ రిపబ్లిక్ డే. కాన్స్టిట్యూషన్ రాయబడ్డది. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో గమనించినట్లయితే ఈ ఆర్టికల్స్ ఏదైతే రాయబడ్డదో దే కెనాట్ బి చేంజ్డ్. దోస్ ఆర్టికల్స్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. దే హ్యావ్ రిటన్, దేర్ ఇస్ ఎ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫర్ ద కంట్రీ. అండ్ టుడే we celebrate those that the republic because of what we as India together. అయితే ఈ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు when we are looking into the limitations, లేకపోతే ఈ లస్ట్, లేకపోతే ఈ డిజైర్ ని, మనము ఈ బ్యారియర్స్ ని చాలా సార్లు మన విల్ ద్వారా we break those barriers and try to go outside. అయితే what happens if we go outside? What happens if we are tempted? What happens if we give ourselves to the schemes of the devil? Enti ante we will find a coffin. Simple ga 15th verse lo cheppinatuga, bring forth death. So on one side we have life, on the other side we have a coffin. So which will it be is what the question. You need life, it is through the word of God. If we break those barriers set by God, we face death. May God bless these words for his glory. I request Solomon Philip Garu to close this with a word of prayer. Solomon Philip Garu ఉన్నట్లయితే, Solomon Philip Garu. Right? Okay. Sister Isabella Garu, would you close
with a word of prayer, please. Sure, brother. Heavenly Father, mighty Lord, everlasting Father, God of Abraham, Isaac, Jacob, and our God. Thank you for the wonderful time that you have given us, Lord, to meditate on your word, to worship you, Lord, because you are the living Lord Jesus. Thank you for whatever you have done in our lives till now. As we are looking forward to meditate more on your word and get more thoughts on your word, and as our professors and our Jay Shekhar Garu, Billy Judson Garu, and all others are trying to imbibe more and more in and delve deep into the word and know the truths. Let your spirit be through this course, Lord, as we are trying to learn more. You teach us, Lord. Thank you, Jesus. Give them all the strength and knowledge and wisdom that you can only give them, Lord. Thank you, Jesus, for the wonderful time. As we are going to as we are looking forward to meet again tomorrow. Till then, be your grace be with us, and let all of us have your grace upon us, and we all looking forward to the wonderful time ahead. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray all these things in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Now may the grace of our God, the communion of the Holy Spirit, and the love of Jesus Christ rest and abide with us. Amen. Well, thank you so Yes, much. sir. Thank you, sir. Thank you so much. We'll see you tomorrow, Monday. Yeah. Yes.